Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana fa'ana بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكينا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكينا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان قديم الأول الأخير البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم مخلف للخلق بالإطلاق وقائم الغني وواحد واحد قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتزم فقدرة إرادة حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وأدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة مستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف
هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل المتبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي لا أكل لا شرب ولا نوم لهم توصل عشر منهم جبريل ميكال إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدا بات من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على سوى فرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحاكم بالعليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر الوجه كل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خليل هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناس تذكر ونورا بين الجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وبناهما سلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المقتفى ورملة
وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء قبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربك لما كيف والحصار وافترى لي خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز سريق بتسنيك له وبالعروج صدق وفأله وهذه عقيدة المختصرة للعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق يتبع صادق المصدوق والحمد لله على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل نفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بأدل الجمال تاريخها لحي غري جمالي سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. Baik, alhamdulillah. Kamu siapa namanya? Ajis. Nah, kamu Rehan. Ajis tinggal di mana? Salak Barat. Oh, sini. Dekat Al Hasanah situ. Oke. Sebelumnya ngaji di mana? Oh, di atas, di sini sama Bunda Dian. Oke. Rehan juga. Oh, Atuko ya. Oke. Karena kalian tuh santri baru, nanti ada kelasnya sebetulnya santri baru. Kalau ini kan yang sudah lama nih, ya. Jadi nanti santri baru sama santri baru nanti ada kelas baru. Nah, sebetulnya untuk pelajaran santri baru itu nanti dimulai tahun ajaran baru, sekitar bulan ya November Desember lah, ya. Tapi nggak jadi masalah. Nanti setelah ini kalian selesai belajar nanti ikut ke ruangan saya, nanti saya kasih formulir pengisian santri, ya, nanti dikasih ke orang tuanya, nanti diisi formulir tersebut. Kok kedengung sih? Gedean suaranya. Ya, nanti formnya kamu kasih ke orang tua kamu, nanti diisi untuk data santri. Oke, terus nanti insya Allah kelasnya berbeda sama santri yang lama. Tetap di sini juga, cuman nanti waktunya yang beda. Waktunya yang beda. Nanti waktunya ya antara ba'da asar sampai ba'da maghrib. Cuman nanti harinya berbeda. Ya, jadi untuk hari ini diikutin saja dulu supaya kalian tahu pembelajarannya kayak apa. Ya, yang penting sudah bisa baca Quran kan? Sudah ya, sudah lancar ya. Nulis Arab sudah bisa? Sudah kan? Nah, yaudah. Ya, jadi gitu. Jadi nanti habis pelajaran ini, habis ngaji, nanti ikut ke ruangan saya kasih formulir, nanti formulirnya dibawa pulang, diisi sama ayah ibunya. Nah, besok kembalikan lagi ke saya. Ya. Nah, nanti kalian belajarnya dengan santri-santri baru juga. Ya, kalau ini kan santri lama nih.
Ya, santri lama berarti udah terlalu jauh belajarnya. Ya, kalau kalian langsung ikutin nanti jadi nggak ngerti kan? Ya, karena nggak dari awal. Oke, belajarnya apa? Belajarnya pakai kitab kuning, artinya bahasa Arab. Ya, nanti kalau santri baru berarti belajarnya dari nol tuh. Ya, ada pelajaran bahasa Arabnya, pelajaran kitabnya, sama nanti hafalan. Ya, hafalannya nggak cuma hafalan Quran saja, tapi hafalan-hafalan kayak tadi tuh yang kita baca tadi itu namanya matan Aqidatul Awam. Nah, itu isinya tentang akidah. Ada sekitar 50 sekian bait. Nah, itu nanti dihafalkan. Kalau yang lama-lama sudah pada hafal nih, nah, nanti kalian yang baru itu dihafalkan. Ya, intinya yang penting ngajinya istiqomah, ngajinya semangat, insya Allah jadi orang yang pinter nanti. Insya Allah jadi orang yang alim, jadi orang yang sukses, jadi orang soleh ya. Tinggal nanti diikutin ya. Nah, ingat sekali lagi tadi yang saya sampaikan, nanti kalian masuk kelasnya bersama dengan santri-santri yang baru. Ya, santri-santri baru tuh nanti ada. Ya, cuman tadi yang saya bilang karena tahun ajarannya nanti mulai masuk November Desember, jadinya nanti kalian gabungnya di bulan tersebut. Tapi besok Selasa tetap datang ngaji aja, ya jangan langsung nggak ngaji. Kalau gitu ntar aja hilang ntar semangatnya, ya gabung aja tetap hari Selasa besok, ya. Nanti setelah ini ikut ke ruangan saya, ya. Nanti saya kasih formulir, sampaikan ke orang tua, nanti diisi, ya itu seperti itu. Baik, saya mana kemarin? Jalur lafamnya. Halaman berapa? Nah, kalian tugasnya sekarang ada yang bawa itu nggak? Aqidatul Awam nggak? Ya, kasihkan ke mereka, suruh nyatet. Bawa buku tulis kalian? Nah, keluarkan buku tulisnya. Satu lagi mana Aqidatul Awam? Coba dipinjamkan tuh. Nah, itu kalian salin bait 1 sampai bait ke-20. Ya, itu kan di depan ada tuh. Ya, bait 1 sampai bait ke-20. Dari kanan. Dari depan. Nah, tuh. Ya, itu bait 1 sampai bait 20. Bait 20 itu sampai alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayamu. Ya, coba sini. Sini. Saya tandain. Itu kamu salin di buku. Ya. Nah, nanti ini kamu hafalkan. Bahasa Indonesia nggak usah ya, bahasa Arabnya aja. Nih, sampai sini ya. Kamu dari sini, ya kamu tulis di buku sampai sini. Ya. Dari sini, ya 1 sampai sini. 20 nih. Ya. Tulis di buku ya. Halaman berapa? 8. Yang 4. Mukhalafatul hawadis ta'ala. Al-hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi wa huwa adamu mumasilati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qiyamuhu ta'ala binafsihi wa huwa adamul ihtiyajihi ila makani yaqumu fihi aw mahallin yahillu fihi aw mujidin yujiduhu bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Qala ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ay khad'anat ay khada'at, anatun ay khada'at. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah
wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa qala ta'ala innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Al-wahdaniyatu wa huwa adamu ta'addudi fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Wa wahdatu dzati maknaha anna dzatahu laysat murakkiban, laysa murakkabatan min ajza'in wa laysa fil khalqi zatun kazatihi. Wa wahdatu sifat maknaha annahu laysa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laysat sifatuhu muta'addidatan min jinsi wahidin ka qudrataini au iradataini. Wa wahdatul af'ali maknaha annahu laysa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun min af'ali fallahu khaliqu kullu syai'in fallahu khaliqu kullu syai'in wa mubdi'u kulli syai'in fahuwa ta'ala mustaqilun bil ijadi wal ibda'i. Qala ta'ala subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad. Wa qala ta'ala law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'alam ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Wa qala ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu ila dzi 'arsyin sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Mukhalafatuhu berbedanya Allah ta'ala lil hawadisi, mukhalafatuhu berbedanya Allah ta'ala lil hawadisi terhadap perkara-perkara yang baru. Kalau mah jadi nggak ada suaranya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Mukhalafatuhu berbedanya Allah ta'ala lil hawadisi terhadap perkara-perkara yang baru. Nah, lil hawadisi, kenapa kok dinamakan lil hawadisi? Segala sesuatu selain Allah itu namanya al-hawadis, namanya sesuatu yang baru. Nah, kenapa segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan sesuatu yang baru? Sebab segala sesuatu selain Allah itu adanya setelah adanya Allah. Maka dia itu perkara tersebut disebut dengan perkara yang baru. Ya. Jadi kalau Allah itu kan punya sifat apa? Qadim kan, sebagaimana dulu yang pernah kita bahas. Nah, Allah itu punya sifat qadim, terdahulu. Maka setelah Allah, ya, setelah Allah yang maha qadim, setelah Allah yang maha terdahulu itu, setelahnya disebut dengan al-hawadis, itu sesuatu yang baru. Kenapa? Karena sesuatu itu baru diadakan oleh Allah. Ya, itulah kenapa disebut dengan al-hawadis itu. Ya, jadi yang disebut dengan sesuatu yang baru atau perkara yang baru adalah segala sesuatu yang keberadaannya setelah adanya Allah. Nah, maknanya begitu. Ya.
Nah, siapa sesuatu yang baru itu? Ya tentu makhluk-makhluknya Allah. Ya, Allah itu kan Khalik. Nah, selain Allah itu dinamakan makhluk atau yang disebut dengan yang diciptakan. Nah, yang diciptakan oleh Allah itu punya sifat al-hawadis, punya sifat apa ya? Baru. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, baru itu bukan berarti kalau kita nganggap pulpen ini baru kalau apa? Habis beli dari toko kan? Habis beli dari toko kita bawa, wah baru nih pulpen. Sendal pun begitu kan, sepatu pun begitu. Habis beli dari pasar kita pakai, wah itu baru tuh, gitu. Padahal sendal, sepatu atau pulpen ini udah diciptakan atau udah dibuat itu ketika kamu beli saat itu juga atau udah sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya kan? Nah, iya. Kita nganggap sesuatu itu baru karena apa? Karena apa? Hmm? Karena apa? Hah? Ya baru apa? Baru dimiliki kan? Ya baru dimiliki. Terus biasanya karena apa? Faktor warnanya masih ya bagus, masih kinclong, mengkilap segala macam. Lalu kita katakan baru. Padahal segala yang kita beli itu kan dia sudah dibikin, sudah dibuat jauh-jauh hari kan. Mungkin udah sebulan yang lalu atau kalau dia restoknya mungkin setahun yang lalu kan gitu. Nah, pun begitu, ketika segala sesuatu di alam semesta ini disebut dengan al-hawadis tadi, disebut dengan sesuatu yang baru, bukan berarti Allah mengadakannya baru saat ini saja, tidak. Itu mungkin sudah diadakan oleh Allah ribuan jutaan tahun yang lalu. Tetapi karena segala sesuatu itu adalah adanya setelah adanya Allah, itu adalah disebut dengan sesuatu yang baru. Jadi makna baru di sini bukan berarti ada pada saat ini. Enggak. Tapi sudah ada sejak ribuan jutaan tahun yang lalu bahkan. Nah, tapi tetap sesuatu itu disebut dengan yang baru. Kenapa? Karena memang baru ada setelah adanya Allah. Sama kayak kita tadi tuh, bilang ini pulpen baru. Padahal pulpen ini mungkin saja sudah dibuat setahun 2 tahun yang lalu kan. Tapi kita katakan baru. Kenapa? Ya karena memang dia baru kita miliki kan gitu. Nah, pun begitu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu disebut dengan al-hawadis, sesuatu yang baru karena memang dia baru ada setelah adanya Allah. Meskipun sesuatu itu secara penciptaan sudah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu kan gitu. Sama seperti apa? Alam semesta ini. Bumi ini sudah tercipta lama atau baru? Lama kan? Nah, iya. Sudah jutaan tahun yang lalu tuh mungkin tuh. Ya. Tetapi iya, bumi ini, semesta ini, meskipun sudah diciptakan jutaan tahun yang lalu, dia tetap disebut dengan al-hawadis. Dia tetap disebut dengan sesuatu yang baru. Sebab kenapa? Sebab alam semesta ini ada, atau bumi ini ada, keberadaannya itu setelah adanya Allah. Ya, sehingga kata al-hawadis ini menjadi lawan katanya kata al-qadim. Ya. Jadi al-hawadis al-hawadis ya ini menjadi lawan kata daripada kata al-qadim. Ya, qadim ini apa? Terdahulu. Kalau al-hawadis baru. Ya, jadi Allah menamakan makhluknya, ya Allah menamakan makhluknya dengan al-hawadis sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa untuk membedakan daripada sifat Allah yang qadim. Ya, jadi dikatakan hawadis, dikatakan baru karena di sini kan Allah nih. Ketika Allah Maha Qadim, ingat sebelumnya. Qadim itu apa? Adamul awaliyah kan? Ketiadaan sesuatu yang mendahului Allah. Di sini ini nggak ada sesuatu apapun nih. Karena Allah Maha terdahulu. Maha awal. Oke? Nah, setelah Allah, barulah kemudian ada sesuatu nih. Allah menciptakan alam semesta, bumi, langit, planet-planet, manusia, dan yang lain sebagainya. Oke? Nah, segala sesuatu selain Allah ini disebut sebagai al-hawadis. Sebagai sesuatu yang baru. Kenapa disebut al-hawadis?
untuk memberikan perbedaan daripada sifatnya Allah yang qadim tadi. Ya. Allah punya sifat qadim yang terdahulu. Ya. Nah, kata al-hawadis sebagai sebutan bagi sesuatu yang Allah ciptakan itu sebagai bentuk lawan kata daripada qadim ini. Oke, sehingga dinamakan al-hawadis. Maknanya begitu. Oke. Lagi-lagi, bukan berarti tadi yang saya katakan, bukan berarti sesuatu yang dikatakan baru itu baru ada saat ini, bukan berarti begitu ya. Tapi dia bisa jadi ada ratusan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Sebagaimana tadi yang saya katakan, kita menganggap pulpen ini baru. Kenapa? Karena kita baru beli, baru kita milikin. Tapi hakikatnya pulpen ini kapan dibuat? Bisa aja 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kan? Nah, iya. Nah, itu baru kita katakan baru karena kita baru memiliki. Pun sama. Meskipun alam semesta itu sudah ada jutaan tahun yang lalu, tetap dia dikatakan sebagai al-hawadis. Tetap dia dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena dia tercipta atau diadakan setelah adanya Allah. Nah, kan gitu. Ya. Kenapa dinamakan al-hawadis? Sebagai lawan kata daripada kata al-qadim. Maknanya begitu. Bisa dipahami? Saya? Oke. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berbedaannya Allah Ta'ala lil hawadis terhadap perkara yang baru. Wahuwa dan ia, maksudnya mukhalafatul lil hawadis itu, wahuwa dan ia, huwanya itu kembali kepada kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa sih yang dimaksud dengan Allah itu berbeda dengan perkara-perkara yang baru? Wahuwa, ia adalah adamu mumathilati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Adamu mumathilati, adamu ketiadaan, mumathilati kesamaan, adamu ketiadaan mumathilati kesamaan syai'in sesuatu minal hawadisi dari perkara yang baru, minal hawadisi dari perkara yang baru, lahu baginya, bagi Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, yang dimaksud dengan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa sih Allah berbeda dengan makhluknya? Maksudnya adalah ada mumasilati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketiadaan kesamaan sesuatu daripada makhluk-makhluknya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Ini kan Allah subhanahu wa ta'ala nih. Oke? Dia adalah Tuhan. Oke? Atau bahasa lainnya dia adalah Khalik, pencipta. Oke. Nah, segala sesuatu selain Allah, selain Tuhan itu dinamakan makhluk. Ya. Yaitu yang diciptakan. Allah ini punya sifat tadi tuh. Mukhalifatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah itu nggak punya kesamaan sama sekali dengan makhluknya. Misalnya, ketika Allah menciptakan yang namanya manusia, manusia dibekali mata, mulut, telinga, hati, akal, tangan, kaki, dan yang lain sebagainya. Maka yang namanya wujudnya Allah atau zatnya Allah, tidak ada sama sekali yang sama dengan yang namanya manusia ini. Jadi kamu tidak boleh memberikan gambaran bahwa seolah-olah Allah itu punya zat, punya wujud yang sama dengan manusia, itu nggak boleh. Jadi kalimat mukhalafatul hawadisi itu
Maknanya adalah Allah itu adamul mumasilah tadi. Allah tuh nggak punya kesamaan sama sekali dengan sesuatu yang diciptakan. Sehingga karena Allah nggak punya kesamaan dengan sesuatu yang diciptakan seperti kita misalnya, manusia kita punya mata, telinga, hati, tangan, dan yang lain sebagainya. Karena itu kita nggak boleh membayangkan bahwa Allah itu punya struktur, punya wajah, punya tangan, punya telinga, mata, hati, nggak boleh begitu. Ya, nah, penggambaran yang seperti itu adalah penggambaran yang batil, penggambaran yang salah. Oke? Nah, meskipun di dalam Al-Quran, kalau kita lihat ada beberapa ayat yang memberikan indikasi ke arah situ. Seperti misalnya gini, dalam Quran itu Allah mengatakan begini, Yadullah fauqa aidihim. Yad, kalau kita lihat di dalam kamus, itu kan di antara artinya adalah tangan. Nah, ketika Allah mengatakan yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan hambanya, maka tangan di sini ini jangan dimaknai sebagai tangan sama kayak manusia, tidak. Ya. Kamu ketika baca ayat itu dalam Quran surat Al-Fat jangan langsung tergambar, kalau gitu berarti Allah punya tangan, karena tangannya Allah di atas tangan hamba-hambanya. Berarti ini tangannya hamba, tangannya Allah di sini. Enggak, jangan begitu. Ya, penggambaran yang seperti itu tuh salah. Oke, sehingga nanti para ulama kalam ya, itu ketika memaknai tangan-tangan yat ini, nanti mereka itu memiliki dua metode. Satu ada yang disebut dengan metode tafwid, ya. Yang kedua namanya metode takwil. Tafwid itu apa? Tafwid itu penyerahan maknanya kepada Allah. Ya, tafwid. Penyerahan makna pada Allah. Oke, misalnya gini. Dalam ayat itu kan Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan hamba-hambanya. Nah, makna yad di situ itu diserahkan maknanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Kita nggak boleh mengartikan itu sebagai tangan. Mesti begitu. Itu namanya tafwid. Jadi untuk mengetahui hakikat makna yad itu apa, udah dikembalikan pada Allah saja. Tanpa kemudian kita menafsirkan atau memaknai kata yad itu apa. Itu namanya tafwid. Ya, sebagai bentuk ke hati Anda serahin aja maknanya sama Allah. Pokoknya Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, ya udah. Mana ayatnya begitu, ya udah begitu saja. Tanpa kemudian diberikan makna yang mendalam apa itu makna yad. Oke. Yang kedua namanya adalah metode takwil. Takwil itu apa? Memalingkan arti pada yang lain. Itu namanya takwil. Ya, memalingkan arti kepada makna yang lainnya. Misalnya gini, yad. Yad itu apa? Oh, tangan. Tangan itu apa sih tangan? Oh, maknanya tangan itu adalah simbol kekuasaan. Sebab ketika seseorang punya tangan, dia berkuasa untuk melakukan apapun dengan tangannya. Kan gitu. Sehingga kemudian, berarti kalau gitu, makna tangan itu bisa dimaknai dengan kekuasaan. Oke? Karena itu, ya sudah, kata yad tadi ditakwil saja, dipalingkan kepada makna yang lain. Apa makna yang lain? Kekuasaan kalau gitu. Berarti ketika Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, maknanya bukan tangan Allah di atas tangan hamba-hambanya, tapi apa? Kekuasaannya Allah di atas kekuasaan hamba-hambanya. Maksudnya begitu. Itu namanya metode takwil. Ya. Nah, ada tafwid takwil. Kalau tafwid tadi penyerahan maknanya sepenuhnya hanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu makna itu. Tapi kalau takwil adalah berusaha memalingkan makna kepada makna yang lainnya. Supaya apa? Tidak disalahgunakan kata iyat tersebut. Sebab ada aliran nanti dalam ilmu kalam yang disebut dengan mujaisimah. Apa itu mujaisimah? Mujaisimah itu adalah aliran yang menganggap bahwa Allah itu punya jisim. Allah itu punya anggota tubuh sama seperti manusia. Karena di dalam Quran ada kata-kata iyat, ada kata-kata wajah. Berarti Allah punya tangan, punya wajah kalau gitu. Ya. Ada juga ainullah, matanya Allah. Oh, berarti kalau gitu Allah punya struktur anggota tubuh sama kayak manusia. Punya wajah, punya mata, punya tangan. Udah gitu Allah sami'un, Allah maha mendengar. Oh, kalau gitu Allah punya kuping.
Nah, ada kelompok namanya Mujaisimah yang mereka beranggapan begitu. Bahwa Allah tuh punya jisim, punya jasad, punya jasmani sama seperti manusia. Ada matanya, ada telinganya, tangannya, wajahnya, dan yang lain sebagainya. Nah, pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Ya, ya bisa difahami? Ya, jadi ketika Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi, maknanya adalah tidak ada kesamaan sama sekali dalam zatnya Allah dengan makhluknya. Ya, dan kesamaan, tidak ada kesamaannya itu sifatnya mutlak. Seluruhnya nggak ada yang sama dengan makhluknya. Oke? Nah, iya. Sebab kalau Tuhan itu punya kesamaan dengan makhluknya, ya berarti nggak ada yang spesial kalau gitu kan? Nah, iya kan? Ya, segala sesuatu yang spesial itu kan ketika berbeda dengan kita kan? Iya kan? Kita nganggep misalnya siapa? David Beckham misalnya ganteng. Kenapa David Beckham ganteng? Karena David Beckham punya wajah, punya face, look-nya itu kelihatannya beda sama kita. Hidungnya mancung, putih, proporsional lah pokoknya. Jadi kita katakan David Beckham ganteng, spesial kan gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda jauh sekali dengan kita kan gitu. Nah, Tuhan kita anggap sebagai sesuatu yang spesial karena tadi tidak ada sama sekali dalam zat Tuhan itu sesuatu yang sama dengan makhluknya. Maka kita anggap Tuhan itu spesial. Tapi kalau ada satu dalam unsur Tuhan tadi sama dengan makhluknya, lalu di mana letak spesialnya kan gitu? Nah, karena ada yang sama kan? Nah, iya. Oke. Kenapa kamu anggap temanmu biasa-biasa aja? Ya. Mul nganggap Rehan biasa nggak? Ganteng nggak? Oh biasa aja kan gitu. Kenapa? Kamu begitu juga, kamu biasa kan? Nggak ganteng-ganteng amat kan? Iya kenapa? Karena di dalam hal itu kamu bisa bersaing kan? Ya. Kalau saya bisa saing-saingan Ustaz, ganteng-ganteng anak ini juga sih bisa ya, gitu. Bisa saing-saingan saya. Kenapa? Karena ada unsur yang sama antara kamu kan gitu. Ketika kamu nganggap dirimu ganteng pun ya standar saya kan gantengnya kan gitu. Kamu juga sama kan standarnya ganteng juga gantengnya standar saja kan gitu. Tapi ketika sudah dibandingkan dengan Zian Malik, David Beckham kan gitu. Siapa lagi yang ganteng-ganteng itu kan? Oh iya. Itu mulai kemudian kita anggap itu spesial. Kenapa? Karena struktur mukanya beda sama kita, kulitnya beda sama kita, matanya beda sama kita kan gitu. Tapi kalau kamu berdua, Mul sama Rehan, wah udah bisa saing-saingan tuh kan gitu. Dan tidak ada yang merasa salah satunya lebih spesial daripada saya kan gitu atau sebaliknya kan nggak ada yang gitu kan. Kenapa? Karena tadi tuh sekalipun nganggep dirinya ganteng pun gantengnya standar kan gitu. Nah, saya tidak bilang kamu jelek, tidak, gantengnya standar kan gitu. Karena ya karena punya kesamaan kan, hidungnya juga nggak proporsional juga kan gitu, matanya juga sama, struktur mukanya juga sama kan gitu. Nah, iya. Tapi kalau dibanding sama tadi tuh ya, misalnya David Beckham kan beda tuh. Nah, gitu ya. Jadi ketika Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu menandakan bahwa Allah itu spesial. Ya, karena tidak ada sama sekali yang sama dalam zatnya Allah dengan makhluknya. Maka spesial di situ. Sebab apa ya? Kita nggak punya ukuran kalau begitu kan. Karena itu Allah berarti lebih spesial daripada kita. Nah, kan gitu. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi atau kalau dalam sifat 20 namanya mukhalafatul lil hawadisi. Qala ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa tidak ada. Laisa tidak ada kamitslihi. Laisa tidak ada kamitslihi kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada kamitslihi syai'un sesuatu yang menyerupainya. Laisa tidak ada kamitslihi syai'un sesuatu yang menyerupainya. Itu dalam surat apa itu? Asy-Syura ayat 11. Wa huwas samiul alim wa huwa dan ia Allah as-sami'u maha mendengar, al-basiru maha melihat.
Nah, ketika Allah punya sifat mendengar, sifat melihat, tentu berbeda dengan manusia ya. Ya. Kalau kita meskipun bisa mendengar sesuatu, tapi pendengaran kita terbatas kan? Nah, iya. Kita bisa nggak mendengar apa yang orang bicarakan sekarang dalam masjid? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Padahal jaraknya dekat kan? Nggak sampai 100 meter kita dalam ke masjid itu kan? Nah, iya. Tapi kita bisa mendengarkan apa yang mereka sekarang sedang bicarakan. Nggak mendengar kan? Nah, iya. Artinya apa? Meskipun kita punya pendengaran, pendengaran kita terbatas. Kemudian al-basir, kita punya penglihatan. Tapi penglihatan kita terbatas nggak? Sangat sekali terbatas. Kita misalkan naik ke atas genteng ini, sampai tidak ada penghalang sama sekali itu antara kita dengan apa yang kita lihat nih di sekeliling gitu. Pertanyaannya, ketika kita naik ke atas genteng sini, bisa nggak kemudian kita melihat ujung laut Jakarta? Nggak bisa kan? Lah iya. Padahal kita bisa ngelihat kan? Iya. Tapi penglihatan kita tentu terbatas. Tapi ketika Allah wa huwa sami'ul basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, pendengarannya Allah tentu tidak seperti kita, penglihatan Allah pun tentu tidak seperti kita. Ya. Ya, kita terbatas kenapa? Karena kita melihat dengan sesuatu yang sifatnya indrawi. Mata ini kan apa? Jasad kan dia kan? Telinga ini jasad bukan jasad. Nah, jasad itu kan terbatas. Ya. Nah, karena kita melihat dengan telinga jasad, melihat dengan mata jasad, maka itu terbatas. Tapi kalau kita melihat dengan mata batin, terbatas nggak? Enggak. Ya, misalnya gini, kamu melihat temanmu misalnya, kamu lihat si Anwar misalnya. Kalau pakai matamu, pasti yang tampak hanya zohirnya saja kan? Pokoknya, mukanya begitu, kupingnya begitu, matanya begitu, hidungnya begitu, semuanya begitulah itu. Tapi ketika kamu melihat dengan mata batin itu bukan yang gaib-gaib, bukan. Maksudnya kejernihan batinmu. Karena kamu orang yang soleh, dekat dengan Allah. Ketika kamu melihat wajahnya Anwar, pasti kamu ketika melihat dengan mata batinmu, pasti kamu bisa menggambarkan si Anwar itu sosoknya kayak apa. Wah, mukanya begitu, wah, orangnya begini, begini, begini. Wah, dari cara bicaranya begini, pasti orangnya begini, begini. Kan gitu. Kadang-kadang orang-orang yang punya kedalaman batin, dia ngeliat muka seseorang aja udah tahu tuh. Ini orangnya kayak apa sifatnya, ini begana begini kan gitu. Artinya apa? Kita akan sangat terbatas sekali ketika memandang sesuatu dengan mata jasad. Tetapi ketika kita memandang sesuatu dengan azauq, dengan rasa, dengan mata batin, dengan hikmah, maka segala sesuatu itu yang kita pandang menjadi tidak terbatas. Kan gitu. Ya, sama, kalau kita mandang Allah, mandang ciptaannya Allah, mandang nikmatnya Allah, pakai mata jasad, kita akan memandang itu sangat terbatas sekali. Kan gitu kan? Lah ya, seakan-akan nikmatnya Allah cuma segitu. Kenapa? Karena kita memandang pakai mata jasad kita. Ya. Tapi kalau kita memandang nikmatnya Allah, pemberiannya Allah dengan mata hati kita, mata batin kita, maka itu kan menjadi sesuatu yang sangat luas sekali. Kan gitu. Lalu ternyata ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, justru sesuatu itu kan lebih banyak dari apa yang selama ini kita lihat kan. Kan gitu. Kita gini misalnya gini. Kita menganggap Allah memberi kita nikmat ketika apa? Ketika nikmat itu bisa kita lihat kan. Apa misalnya? Duit. Allah ngasih duit kita segepok. Tiba-tiba kita jalan di samping Kali Tobar, kita nemu tas. Begitu kita buka, wah, uang segepok 1,5 miliar misalnya. Oke, bawa pulang ke rumah, gak ada yang tahu sama sekali itu. Kita buka dalam kamar tuh, dapat duit 1,5 miliar. Nah, wujudnya ada nggak? Ada, bisa kita lihat, bisa. Nah, terkadang ketika kita melihat nikmat, ya, melihatnya itu dengan mata jasad, maka barulah kemudian kita mengatakan nikmatnya Allah beneran ada, beneran real, beneran sungguhan. Tetapi di sebalik nikmat yang bisa kita lihat pakai mata jasad itu, kira-kira ada nggak nikmat Allah yang lebih besar, yang lebih luas yang Allah berikan kepada kita ketimbang yang kita lihat? Ada nggak? Ada. Apa? Nikmat kita bisa nafas begini kan? Iya. Nikmat kita bisa ngedipin mata aja luar biasa. Coba bayangkan, sejam orang nggak ngedipin mata, apa yang terjadi? Tapi pernah kak kita ngelihat mata kita berkedip? Enggak kan? Kalau kita pakai mata jasad kan nggak mungkin kita ngelihat mata kita berkedip.
Ya kalau kita lewat cermin mungkin bisa saja, tapi kan kita nggak ngelihat dan kadang kita nggak sadar kan. Iya. Dan kedipan mata ini dia tuh otomatis atau manual? Otomatis kan? Lah iya. Kan nggak mungkin manual kan? Kamu ngedipin mata itu otomatis apa manual? Otomatis kan? Kamu nafas itu otomatis atau manual? Otomatis. Kalau manual kan repot banget tuh, harus nah, kan gitu. Itu kan manual tuh. Tapi kan kita selama ini nafas otomatis. Nah, tadi yang saya bilang, kita akan melihat nikmat Allah itu sedikit ketika kita menyaksikan nikmat itu dengan mata jasad kita. Tapi ketika kita melihat nikmat Allah itu dengan mata jiwa kita, mata batin kita, hati kita, dengan kejernihan, maka kita akan mendapat bahwa oh ternyata nikmat Allah itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Dari apa yang selama ini saya lihat. Kan gitu ya. Nah, itu maksudnya begitu. Oke. Nah, kembali kepada persoalan tadi, ketika Allah mengatakan bahwa dirinya, zatnya adalah As-Sami'ul Basir, maka apa yang menjadi pendengaran Allah, penglihatannya Allah itu berbeda dengan manusia. Mekanismenya seperti apa? Apa kalau punya telinga? Apa kalau punya mata? Ya tentu tidak. Lalu bagaimana? Ya wallahu a'lam. Kan gitu. Nah, selama ini kan di antara kita ada yang pernah melihat Allah. Oh, enggak ada lah. Kalau kita bisa melihat Allah, kita bisa gambarin kan Allah kayak apa. Ya kan? Kita bisa mendeskripsikan tentang Allah itu zatnya seperti apa, kan terbatas kan. Hanya apa yang Allah sampaikan dalam Quran dan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis kan gitu. Nah, di luar itu kan kita nggak bisa membayangkan kan Allah kayak apa kan. Nah, iya. Kenapa? Karena kita nggak punya pengalaman bertemu dengan Allah. Oke, kan gitu. Tapi ketika kamu pernah bertemu dengan sesuatu, bisa nggak kamu bayangkan? Bisa. Kamu pernah jalan ke Jogja? Jogja pernah? Pernah kan? Pernah ke Malioboro? Pernah. Oke, coba sekarang deskripsikan Malioboro kayak apa? Bisa nggak? Bisa. Oh, Malioboro tuh begini-begini, jalannya begini-begini, jualannya begini-begini, orangnya begini-begini, spot foto yang bagus di sini segala macam. Kenapa kamu bisa menggambarkan itu? Karena kamu sebelumnya punya pengalaman, pernah melihat Malioboro, pernah ke Jogja. Saya bisa menggambarkan itu. Nah, bayangkan kita nggak pernah ketemu sama Allah. Lalu kan nggak mungkin kita bisa menggambarkan secara detail Allah itu kayak apa. Oke? Nah, penggambaran kita terhadap Allah, maksudnya apa? Pengetahuan kita tentang Allah itu hanya bisa kita dapatkan melalui apa yang Allah sampaikan dalam Quran dan apa yang Rasul sampaikan dalam hadis. Selain itu kita nggak bisa. Ya, nah, karena itu nggak boleh kita pakai logika untuk memikirkan zatnya Allah. Malam-malam nggak bisa tidur kita mikir tuh Allah tuh lo kayak apa ya? Allah tuh kayak apa ya? Terus Allah itu siapa yang bikin? Siapa? Wah, iya, itu gila tuh besok pagi tuh kamu buat situ. Ya, iya. Kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang Allah hanya lewat tadi itu. Apa yang Allah sampaikan dalam Quran dan apa yang Rasul sampaikan lewat hadis. Selain itu kita nggak boleh. Nggak boleh ada logika di situ tuh. Oh, berarti begini. Oh, berarti begini Allah. Nggak boleh tuh. Ya. Makanya la tafakkaru bizati, kamu jangan mikirin zat saya, tapi tafakkaru bi nikmati. Yang kamu pikirin nikmat saya yang saya berikan kepada kamu. Nah, mesti begitu. Wa ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak ada, walam yakun dan tidak ada. Walam yakun dan tidak ada lahu baginya, bagi Allah, kufuwan ahad, sesuatu yang setara. Kufuwan ahad, sesuatu yang setara. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun dan tidak ada lahu baginya Allah kufuwan ahad, sesuatu yang setara. Ya. Maksudnya tadi yang saya bilang, segala sesuatu selain Allah dikatakan makhluk. Maka nggak ada sama sekali dalam diri makhluk itu kesetaraan dengan Allah, tuh nggak ada.
Seperti tadi yang saya bilang tuh, ketika Allah mensifati dirinya Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat, tentu penglihatan, pendengarannya itu berbeda dengan kita. Dan tidak ada ya walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sekali yang sekufu, setara dengan Allah. Gitu ya? Iya. Kamu bisa melihat sesuatu tapi terbatas. Kamu bisa memikirkan sesuatu tapi terbatas. Kamu bisa mendengar sesuatu tapi terbatas. Dan segala sesuatu yang terbatas tidak mungkin ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu maknanya begitu. Kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ya, wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.